life was very confusing to the point where I experienced more than a decade of very deep depression. I had no reason to suffer. I had these 3 beautiful children, I had this beautiful home, I had the air, the sky, the water, the you know, everything, and I lay in bed, so depressed that I prayed to die. It was horrible. It was a suffering that I never want anyone to experience. And I was not a listener. I was unable to. And I had an identity to protect that was just always running, even at the expense of my children. This poor mother. I could see how hard she tried. I could see her children were her life. I can see her confusion. I can see her generosity, and I can see when my children weren't grateful that I would find some way to let that be known. And on and on and on. I was believing over what they were offering up. This poor mother just doing her best at all times. And that's asleepness. By some grace, I experienced and was shown in just a silent state of mind, in a dead sleep on the floor. That's where I slept. I didn't believe I deserved anything, that I would even deserve a bed. That's crazy. So sleeping there by my bed, and this cockroach, I don't like saying that, it's just what happened though, crawled over my foot, and I woke up from what we call the night, the night sleep, and the ego didn't have enough opportunity to fill in the space because I was startled awake. There was this space between identity, I'm awake, oh my goodness, I'm awake, oh my goodness, a bug crawled over my foot, There was no time for that. It's all so simple, I could see. I wasn't looking at something like a wall and saying, oh, it's blue, it should be black. I don't know why they painted it that way. Well, I would have curved the wall. All of this. What I saw was window, sky, clouds. I entered a dimension that had always been there, but I was unable to see it. What I was thinking and believing onto the world is what needed a little work, not the world itself. It's enlightening. Well, my husband at the time, he's since deceased, but after the experience on the floor, he would say things like, what did you do with her? I don't know who you are, but I want my wife back. I'm not in for this. I didn't marry you. This isn't fair. And he meant it. He grieved and grieved. The body was the same, the physical body, but actually weight began just to fall off of me. I was way overweight, and it just fell, so there was less stress. My children immediately warmed up to my kindness, my generosity, my ability to be a listener, my ability not to criticize. It's not ability, it was I wanted to know their lives. I'd never met them. When you believe someone to be who they are, and you drop that story, you don't know who they are. For the first couple of years, it was, Mom, you da-da-da-da-da. Mom, why did you? Remember when you did? And I had to own it all. And I had to own it all because they were telling the truth. They actually feared that other mom was gonna
pop out any minute and punish them or hold it a grudge. Prior to the work, they would say I'm crazy, and I think they don't love me. There's something wrong with me. They don't really want me around. On and on and on. You know, it's a popular universal belief there's something wrong with me. As that would arise in the stillness of me just being so quiet for the first 3 years, as it would show up, it was met with the questions, and it was experienced like there's something wrong with me. It would be met with, is it true? 영채마을 수행은 무의식 속 마음들을 하나하나 머리로, 마음으로, 에너지로 인식해가는 과정이라고 할 수 있습니다. KT 바이런의 이러한 깨어남의 과정에 대해서 어떻게 보시나요? 이분이야말로 신의 은총이죠. 즉각적인. 그런데 이분은 본인은 되게 편하고 좋은데 사실은 깨달음을 간절히 원하는 사람한테는 도움 주기가 굉장히 힘들어요. 왜냐하면 이분의 깨어남은 자기가 원해서 어떤 방법론을 찾아서 갔던 게 아니에요. 지금 얘기를 들어보니까 에고가 그냥 어느 날 우울증이라는 병이 와서 그 우울증으로 인한 고통을 느끼면서 죽어갔던 거예요. 천천히. 여러분, 우울증은요, 존재의 수치를 느낄 때, 그것도 아주 극심한 내 존재의 수치 속으로 걸어 들어갔을 때 우울증이 와요. 그래서 우울증 환자들이 죽고 싶다, 허무하다, 그 생각을 하는 그놈이 나라고 생각하지만 그놈이 사실은 가짜 에고잖아요. 근데 그 일반인들은 그 가짜 나라는 에고의 고통이 덜해요. 고통이 그 정도까지는 아니야. 그러니까 죽질 않죠. 근데 이 에고가 너무 고통스러울 때는 처음엔 싸워요. 그래서 우울증과 자기 존재의 수치가 막 싸워. 그러다 어느 순간에는 약을 먹으면서 그걸 그냥 눌러요. 누르고 그냥 이대로 산다. 이게 나다. 이렇게 돼요. 근데 이분은 계속 싸우고 막 그러다가 어느 순간 한순간 받아들여 버렸어요. 인정을 해버렸어, 이 고통을. 그건 머리가 하는 게 아니죠, 무의식이. 그래서 나라는 자아가 깨져버렸어. 깨진 다음에 하나씩 현실을 다시 정립하고 받아들이면서 일어난 현상이거든요. 근데 이게 우리가 깨달고 싶은 사람이 일부러 애써서 우울증을 경험할 수도 없을 뿐더러 우울증인 분들은 또 깨닫고 싶은 욕구가 없어요. 이렇게 극심한 고통으로 밀어놓고 내가 죽지 않고 그걸 버텼을 때 끝내 그 고통을 그냥 받아들여버리고 이 고통이 나구나 하고 그냥 인정하고 이렇게 살겠어 이럴 때 그 자아가 파괴되는데 보통은 우울증과 싸우죠. 고집 부리고. 그리고 이렇게 할 때 내가 깨달을 수 있다고 하면서 깨달음으로 가는 그 길로 갈 생각도 못하죠. 왜냐하면 나는 지금 환자고 이게 내 고통이라고 느끼니까. 그래서 이분 같은 경우는 깨달음에 대해서 남에게 그렇게 질문이나 해서 그거 될 수가 없는 거예요. 이분의 깨달음은 10년의 고통. 근데 눈을 보니까 정말 그 고통이 어땠을지 짐작이 가요. 그러니까 이렇게 살았던 거야. 10년 내내. 저도 한 3년은 그랬거든요. 근데 이분은 10년 내내 죽으면 안 돼. 애들이 있어. 죽으면 안 돼. 이건 뭐지? 이런 엄청난 고통은 말로 형용할 수 없는 이건 뭐지? 나한테 이게 왜 왔을까? 계속 이랬을 거예요. 그리고 그 고통을 막 저항을 하면서도 익숙해져 가면서 그걸 점점 크게 받아들인 거죠. 크게 받아들일수록 그 고통은 어마어마하거든. 그럴 때 보통 죽어버리거나 이 고통에 대해서 탐구하는 걸 포기하고 외면한 채 그냥 약으로 연명하면서 그냥 육체를 질질 끌고 살다가 죽는데 이분은 그렇게 하지 않았던 거예요. 자기도 모르게 계속 받아들였던 거죠. 영채마을 수행과 다른 점은 영채마을의 수행은 스스로 알고 고통을 자청한다는 얘기죠. 우리가 자기 마음을 보고 인식할 때 머리 차원에서 자기 마음을 볼 때는 별로 고통스럽지 않아요. 심지어 재미있다고까지 느껴져. 어떤 분은. 하지만 마음 차원에서 또 내 마음을 느끼려고 할 때는 고통이 이때부터 시작돼요. 그런데 진짜 고통은 뭐냐면 에너지체 차원의 고통이 올라왔을 때 무의식이 더 열려서 그 괴로움은 말할 수가 없죠. 정말 죽고 싶고 힘들고 절망적이고 영원히 이럴 것 같고 여기서 난 절대 빠져나오지 못할 것 같고 막 이런 마음들. 그걸 만나게 되는데 그걸 만나서 그게 나라고 인정하면서 그러니까 머리로도 알면서 가는 길이죠. 그래서 이분은 10년이라는 기간이 짧다면 짧은 기간이죠. 에고가 죽는데. 근데 그럴 수 있었던 건 10년 동안 밀도 있게 죽은 거죠. 그냥 박살이 난 거고 영채마을 수행은 사회생활 하면서 하니까 그렇게 우울증 환자가 될 정도까지 몰입할 수가 없는 거예요. 저 같은 경우도 제자를 가르치면서 이 길을 걸었기 때문에 완전히 혼자 동굴이나 고행을 하면서 그냥 나 혼자서 몰입했더라면 그렇게 들어갔겠지. 계속 명상하면서 거기로
들어가 줬을 텐데 무의식으로 고통 속으로 고통이 진짜라고 붙잡고 있는 에고 그 에고를 박살내러 갔겠지만 제자들을 끌고 가야 됐기 때문에 그리고 그걸 인류 공통의 언어로 설명해 줘야 되는 거죠. 네 마음은 어떤 거 하면서 그 마음을 느끼게 하고 그러니까 이분이 느꼈던 걸 다 언어로 표현하면서 가지는 않았죠. 이분은. 근데 우리는 절망감, 치욕감, 굴욕감, 약자의 수치, 힘듦, 열등이, 가해자, 수치 막 이런 용어를 사용해서 충분히 사람들이 공통적으로 받아들일 수 있도록 하면서 가는 과정을 겪어왔죠. 그럴 수밖에 없었던 건 저는 목표가 분명했어요. 어느 날 우울증이 온 것도 아니고 저는 깨닫겠다. 근데 그것도 그냥 혼자 깨닫겠다고 한 게 아니라 반드시 제자를 깨닫게 하고 같이 깨달아서 할 일이 있다. 그건 뭐 본래가 저에게 준 사명이죠. 신이 주신 사명. 지금은 알아요. 제가 깨달아서 제자들과 뭘 해야 되는지. 근데 초기에는 몰랐어요. 몰랐는데 그건 분명했어요. 누구도 부정할 수 없는 게 이분 같은 경우는 깨달았다는 걸 부정할 수 없고 깊은 잠에서 깨어났고 나라는 에고의 실체가 없어서 날마다 애기처럼 탐험하면서 살고 있는 자기 자신을 부정할 수 없듯이 저는 맨 처음에 내면의 신성을 만났을 때 네가 깨닫고 제자들을 깨닫게 해서 할 일이 있다는 그 사명만큼은 너무나 확실했기 때문에 그렇게 하기 전에는 죽으면 안 된다고까지 생각했어요. 신이 주신 제 사명이고 내가 지구별에 이걸 하러 왔다는 걸 그거는 어떻게 머리로 믿습니다 이런 차원도 아니고 그런 거 같아요도 아니고 너무 내 존재가 이렇게 존재하는 것처럼 절대적인 명제였거든요. 절대적이었어요. 그냥 그건 믿음도 아니야. 그냥 알았어요. 그래서 의식적으로 이 고통 속으로 걸어 들어왔기 때문에 많은 분들이 너무 고통이 심하면 우리 같은 경우는 조금 쉬게 해줬다가 또 고통으로 집어넣고 이러면서 서서히 사회생활도 하고 하면서 이렇게 깨지는 과정으로 가고 있는 거죠. 그런 부분이 다르죠. 저분 옆에 있으면 다 편안해지고 고해지고 행복해지고 하지만 깨닫기는 참 어려울 거예요. 왜냐하면 깨달으려면 누군가 나를 고통 속으로 밀어넣어 줄 사람도 필요하거든요. 고통으로 절대 안 들어가려고 고집 부리는 게 에고인데 에고가 죽는 건 들어가야 돼. 이 KT는 자기도 모르는 우울증에 걸려서 들어갔지만 의식적으로 수행하려는 에고는 누군가가 고통으로 밀어넣어야 되겠죠. 영채마을에서는 고통으로 밀어넣는 작업을 많이 하죠. 약자 위치에서 고행해. 공장에 가고 파출부도 하고 하면서 고행하면서 또 치유하는데 마사지 같은 거 받으면 되게 아프죠. 고행이에요. 부항 뜨고 마사지하고 소금 복용하고 안 먹어본 게 없을 정도로 온갖 걸 먹으면서 그리고 현실의 고통 같은 걸 받아들이면서 그걸 받아들이는 수행을 의식적으로 하고 또 안 될 때는 스승이 날카롭게 가해자를 써서 고통으로 집어넣고 실제 고통 주는 역할도 해서 가해자지만 그게 또 축복이죠. 그렇게 해서 또 깨어나고 이걸 반복하면서 대중을 끌고 깨닫고 싶어서 기꺼이 자기를 내어 맡긴 사람들을 끌고 가기 위해서 저는 아예 단체를 만들고 앞장서서 지금 하고 있는 거고 이분은 그런 아무런 의도나 목적 없이 그야말로 은총이죠. 신의 은총으로 깨달은 거니까 이렇게 깨닫고 나서 제자를 가르치기는 참 어려워요. 왜? 의식 차이가 심하거든. 그래서 성경이나 불경에 보면 예수님이나 부처님은 옳게 얘기했는데 이미 깨닫고 난 상태, 에고가 얘기하지 않았는데 듣는 사람은 에고거든요. 그러니까 이게 많이 왜곡된 거야. 그래서 저는 처음에 독실한 기독교 신자였을 때 성경 읽었을 때랑 제가 지금 성경 귀절을 듣거나 불경을 들을 때는 전혀 다르게 들리죠. 그리고 많은 사람들이 번역해놓고 이런 걸 보면 자기의 에고가 자기관념으로 번역했다는 게 너무 느껴지니까 완전히 깨달은 스승한테 가르침 받기는 참 어렵고 그 옆에서 편안해지고 어느 정도는 닦이긴 하겠지만 이 생에 진짜 완전히 확철대오 할 수 있을까? 그거는 조금 다른 차원의 문제죠.